بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں جب قبائلیوں نے حملہ کیا تھا اس دوران 19 سالہ مقبول شیروانی ایک ایسے کشمیری نوجوان نے قبائلیوں کو غلط جانکاری دے کر انہیں سری نگر ایئرپورٹ کا راستہ نہیں دکھایا۔ جب قبائلیوں کو احساس ہوا کہ انہیں غلط راستہ دکھایا گیا تو انہوں نے مقبول شیروانی کو پکڑا اور سخت ٹارچر کے بعد شہید کر دیا۔ آج پورا ملک مقبول شیروانی کی بہادری کو یاد کر رہا ہے۔ پیش ہے عابد حسین کی رپورٹ۔ 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تو برٹش راج کے سمے سے آزاد چلی آ رہی زیادہ تر ریاستوں نے بھارت میں ملنے کا فیصلہ لیا، مگر 3 ریاستیں حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر نے نہ تو ہندوستان اور نہ ہی پاکستان میں شامل ہونا چاہا۔ دھرتی پر جنت کہا جانے والا اور خوبصورت وادیوں سے گھرا کشمیر ان دونوں کے استعمال میں آئے ملکوں کے بیچ ایک مہتوپورن ریاست تھی۔ پاکستان نے پہلے دن سے ہی کشمیر کے راجہ ہری سنگھ پر اپنے میں شامل ہو جانے کے لیے دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ کشمیر کے راجہ پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ پاکستان نے پہلے تو راجہ کے ساتھ کیے اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ کو نکارا، پھر راجہ ہری سنگھ پر دباؤ بنانے کے لیے نمک، چینی، پیٹرول اور کیروسین کی سپلائی بند کر دی۔ اتنا ہی نہیں، پھلوں، لکڑی اور فر کے ویاپار پر بھی روک لگا دی گئی، جس سے کشمیر کی آرتھک ویوستھا پر گہرا اثر پڑا۔ اتنے چھل کپٹ کے بعد بھی جب کچھ حاصل نہ ہوا تو پاکستان نے زور زبردستی سے کشمیر کو ہتھیانے کا منصوبہ بنایا۔ پشتونی قبائلیوں کو مذہب اور دولت کے مایا جال میں پھنسا کر اس مہم میں شامل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت نے مسلم لیگ کمانڈر خورشید انور اور بریگیڈیئر اکبر خان کو ان سے ملنے پشاور بھیجا۔ اکتوبر 1947 میں پاکستانی حمایت یافتہ قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کیا۔ بارامولہ کے راستے وہ مظفر آباد کو تباہ کر کے بارامولہ کی جانب روانہ ہوئے اور کشمیر کے سب سے خوشحال علاقے بارامولہ پر قبضہ کر لیا۔ ان قبائلیوں نے اس اسٹریٹجک انٹری پوائنٹ پر دھاوا بول دیا اور سری نگر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، جو بارامولہ سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ آخری سپاہی اور آخری سانس تک دشمن کو روک کر رکھیں گے۔ بارامولہ میں ان حملہ وروں نے کافی قتل و غارت کی۔ 3 دن تک وہ عصمت دری اور لوٹ مار میں مصروف تھے۔ سکھ اور ہندو برادریوں کے افراد خاص ہدف تھے۔ لوگوں کی جائیداد لوٹ لی گئی، گھروں کو جلایا گیا اور ان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ گلی گلی میں موت کا تانڈو، گھر گھر ماتم چھا۔ اس تباہی کے بعد یہ حملہ ور سری نگر ایئرپورٹ کی جانب بڑھے، مگر اس بیچ 19 سالہ نوجوان مقبول شیروانی سامنے تھے۔ لیکن کشمیر کی عوام نے ہمت نہیں چھوڑی۔ وہی ہمت اور ساہس کشمیر کے ایک نوجوان مقبول شیروانی نے دکھائی اور قبائلیوں کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ مقبول شیروانی قبائلیوں نے جب مقبول شیروانی سے سری نگر ایئرپورٹ کا راستہ پوچھا تو بہادر مقبول شیروانی نے سمجھداری سے کام لیا اور انہیں غلط جانکاری فراہم کی، جس سے ہندوستانی فوج کو سری نگر ایئرپورٹ پہنچنے میں مزید وقت ملا۔ اس کے علاوہ شیروانی اور اس کے جیسے کئی نوجوانوں نے کشمیر کی سلامتی اور سالمیت کے دفاع کے لیے قبائلیوں کی نقل و حرکت سے فوج کو واقف کرا رہے تھے۔ ایک ہی راستہ ہے وہاں جانے کا، وہ پیچھے والی پہاڑی سے، وہ تمہارا مطلب وہ ادھر سے جانے کا؟ ہاں ادھر سے۔ ٹھیک ہے چلو۔ دیکھیے، مقبول شیروانی صاحب ہمارے ملک بالخصوص کشمیر کے لیے باہوبلی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شہادت کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کشمیری قوم کے لیے، ہماری غیرت، ہمارے ضمیر کے لیے اپنی جان کا عطیہ دیا۔ اس وقت جو حملہ ور آئے تھے پاکستان سے، انہیں روکنے کے لیے
जो उन्होंने उस वक्त करेज दिखाया, बहादुरी दिखाई, मैं उस बहादुरी को सलाम करता हूं और उनके जैसी सोच रखने वाले नौजवानों की आज के डेट में भी ज़रूरत है। आज चूंकि 75 साल हो गए और अभी अभी हमने शौर्य दिवस मनाया, हम इस बाबरकत दिन पे जो एक बराबर एक फेस्टिवल की हैसियत रखता है हमारे कश्मीर में, मैं उनकी उस शहादत को सलाम करता हूं और पाकिस्तान से भेजे हुए उन हमलावरों के उस हमले को मैं मजम्मत करता हूं और मजम्मत करते हैं जो भी उन्होंने उस वक्त जुल्म सितम हमारे यहाँ कश्मीर में मुसलमान भाइयों पे, सिख भाइयों पे, हिंदू भाइयों पे और राजपूत भाइयों पे डाले, वो हम कभी नहीं बुला सकते। आज के डेट में भी हमारे कौम को मकबूल शेरवानी साहब जैसे नौजवानों की खास जरूरत है। मकबूल शेरवानी धरती की मोहब्बत में इस कदर दीवाना था कि अपनी हिफाजत से बेखबर हो गया था। छापामारों की श्रीनगर की तरफ पेशकदमी को रोकने के लिए उसने दरअंदाजों को गलत इत्तला दी और उनका रुख मोड़ दिया और उन्हें सुंबल के इलाके में गलत रास्तों पर बेमकसद घूमने पर मजबूर किया। इसके हाजिर दिमागी ने हमलावरों का कीमती वक्त जाया कर दिया, जब तक कि हिंदुस्तानी फौज की सिख रेजिमेंट के दस्ते इसके दिफा के लिए श्रीनगर तक पहुंच सके। इस तरह श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने और इसे कंट्रोल करने के पाकिस्तानी मंसूबे पर पानी फिर गया। ताहम कबालियों ने भांप लिया कि उन्हें गुमराह किया गया है। इसके बाद खौफनाक छापामारों ने शेरवानी का पीछा किया, जो बारामुल्ला से 35 किलोमीटर दूर संबल में मौजूद था। शेरवानी ने अपने मुल्क से गद्दारी पर मौत को तरजीह दी। हमलावरों ने पेशकश की कि अगर वो शेख अब्दुल्ला और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाएगा तो उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके बजाय मकबूल शेरवानी ने हमलावरों के मुंह पर थूका और नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। नहीं, नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई उठा के ले चलो। हमलावर उसे घसीटकर वापस बारामुल्ला ले गए और बारामुल्ला के मरकजी चौक में उसे गोली मार दी गई। यहाँ तक कि जब उसके जिस्म पर लगे जख्मों से खून बहने लगा तो कबालियों ने अपने खून से उसकी कमीज पर काफिर लिख दिया। जो हमला आवर थे उन्होंने अचानक कश्मीर पर जो हमला किया है, तो हजारों जो कत्ल गारत वहां हुए उसका जिम्मेदार है हमारे पड़ोसी। मगर जो भारत और हमारे राजा साहब के साथ जो इल्हाक हुआ, अगर उस वक्त भारत का फौज यहां जल्दी नहीं पहुंच जाता तो पता नहीं हम किन के हाथों में होते। हमें फख्र है कि उस वक्त भारत के फौजों ने जो जल्दी आए कश्मीर और उन्होंने कश्मीरियों का दिल जीत लिया, उन्होंने यहां अमन किया। वरना पाकिस्तानी लोगों ने सैकड़ों में यहां कत्ल गारत जो की हजारों में 20,000 से ज्यादा कत्ल गारत की। मकबूल शेरवानी की शहादत से लोगों में शहादत का जज्बा पैदा हुआ और मर्दों के साथ साथ खवातीन भी हमलावरों के खिलाफ हथियार बंद हो गईं। वाज़ेह कि मकबूल शेरवानी को उस वक्त बहुत ज्यादा शोहरत और मकबूलियत मिली जब मई 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर आए। बारामुल्ला में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए जिन्ना ने अपने दो कौमी नजरिए को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शेरवानी ने उस वक्त जिन्ना के गले में जूतों का हार डालने की कोशिश की, जिससे जिन्ना ने तकरीर रोकी और उसे प्लेटफॉर्म से नीचे आने पर मजबूर होना पड़ा। चूंकि मकबूल शेरवानी मुस्लिम लीग की फिरकावाराना सियासत के असूलों के खिलाफ थे, इसलिए उसने नारा लगाया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। मकबूल शेरवानी की बहादुरी, हाजिर दिमागी और शुजात को जमाल बड़गामी ने मंजूम खराज अकीदत पेश किया। पुरजोश थी जवानी, मकबूल शेरवानी, कश्मीर की कहानी, मकबूल शेरवानी। मजहब यही हमारा, इंसान है दुलारा, है खून हिंदुस्तानी, मकबूल शेरवानी। वहशी थे हमला आवर, मगर मकबूल था दिलावर। जय हो तेरी भवानी, मकबूल शेरवानी। मजहब की आड़ लाई, हैवानियत दिखाई, आंखों में लेके पानी, मकबूल शेरवानी। दुश्मन के दांत तोड़े,
अटका के राह में रोडे कुर्बान की जवानी मकबूल शेरवानी अब चैन है अमन है भारत मेरा वतन है तेरी है मेहरबानी मकबूल शेरवानी कोशिश तो फिर न करना कश्मीर यू से डरना जमाल उनका सानी मैं हूं मकबूल शेरवानी। बड़गाम से आबिद हुसैन।